हेलो डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर वीरेंद्र बायोलॉजी चैनल रे समस्त को पुणी थे स्वागत। आज आउ गोटे दमदार वीडियो रे हिस्ट्री रो आउ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आसली जोटा तुम एई वर्षर सीएचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन पाई इंपोर्टेंट समस्त देखि पारुचो। डेरी न करी हमें स्टार्ट करबा। प्रतिज्ञा करिछि, प्रोमिस करिछि एई वर्ष लॉन्ग क्वेश्चन रे फुल रु फुल देबी। फुल रु फुल ओनली गोटे जिनस दरकार तुम माने पेशेंस रो सहित धैर्यर सहित शुणिबो ताले निश्चित तमर लॉन्ग क्वेश्चन ए वर्ष फुल रु फुल। तो पूर्व लॉन्ग क्वेश्चन या पूर्व वीडियो जो गुड़ा सरी सारी एई वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देछि, जल्दी जाई चेक करो नहले टेलीग्राम जॉइन हो जा डॉक्टर वीरेंद्र बायोलॉजी ऑफिशियल जो तुम मानको फ्री पीडीएफ नोट मिल जिवो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करबा। क्वेश्चन होउची एई वर्षर भेरी भेरी इंपोर्टेंट महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देवଙ୍କର कृतित्व संपर्क रे संक्षेप रे लेख। तांकर जो कैरियर रे अचीवमेंट थला बा कृतित्व थिला ता विषय रे लेख। और एमितिया क्वेश्चन आस्थिबो पिले, एमिति आस्थिबो जदि तमे कृष्णचंद्र गजपति को ना सुनितलो जहा लॉन्ग क्वेश्चन तुमको एठी पढिछि सेटा जाकी लिखि दो। कृष्णचंद्र गजपति को ना आसिला माने एमिति गोटे क्वेश्चन आस्थिबो, नहले यार और आस्थिबो स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन रे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन रे कृष्णचंद्र गजपतिଙ୍କର भूमिका लेख। भूमिका संपर्क रे लेख माने कृष्णचंद्र गजपतिଙ୍କର ओडिशा प्रदेश गठन पाई गोटे स्वतंत्र अवदान थिले। तो जदि कृष्णचंद्र गजपति नथान्ते ताले ओडिशा आज जो ओडिशा में देखुचे ओडिशा प्रदेश गठन हेई परनता। तो सेति पई छोटे रे कहि दिए ओडिशा प्रदेश हमर काहेकि गठन हेई परनता ना पिले पूर्वरु आमे जो ओडिशा देखुचे आजिर ओडिशा से ओडिशा नथिला। आजिर जो आमे ओडिशा कहूचे आजिर जो ओडिशा एटा आजिर ओडिशा एमिति जस्ट हमर 1900 मसिया बेलକୁ एमिति हेकी नथिला। एई ओडिशाटा काहा सहित मिसिकी थिला? हमर बिहार सहित मिसिकी थिला, बेंगल सहित मिसिकी थिला। बेंगल बिहार ओडिशा ए माने मिसिकी थिले। समस्त जानिथिबो जो माने किछि एटा आइडिया अछि बिहार बेंगल वेस्ट बेंगल ता सहित मिसिकी थिला। सेति पई बेंगली माने कहउचंती रसगोला हमारा है, हां रसगोला हमर। ओके, तो सेति पई से माने कहउचंती कारण ताको सहित मिसिकी थिला। ओके, आउ कोन सेता माड्रास सहित मध्य किछि पार्ट मिसिकी थिला जोटा गंजाम गजपति एरिया ता माड्रास सहित मिसिकी थिला। तो जेहेतु एमाने अन्य राज्य सहित मिसिकी थिले सेति पई ओडिशा एक स्वतंत्र स्थान पाइ नथिले। एमानक सहित मिसिकी थिला ओडिया लोक माने, ओडिया कहूथिबा लोक माने बिहार रे थिले, बेंगल रे थिले, माड्रास रे मध्ये थिले, आ ओडिशा एबे जोटा ओडिशा पार्ट अछि सेथिरे मध्ये थिले। तो सेटाकू सेपरेट करिकी केमिति ओडिशा प्रदेश गठन हला समस्त जानिଛ। ओडिशा प्रदेश केबे हमर 1936 रे तयारी हला। 1936 एप्रिल 1 रे तयारी हला ना। किंतु या पछरे जो 1936 रे ओडिशा तयारी हवा पछरे कहानी संघर्षपूर्ण कहानी 50 वर्षर कहानी। तो एक्चुअली महाराजा कृष्णचंद्र गजपति जो संघर्ष स्टार्ट करथिले से संघर्षटा स्टार्ट करथिले 1914 मसिया रो। 1914 1914 रु से संघर्ष स्टार्ट कला परे सेटा फलवती हैला। रिजल्ट मिलला केबे 1936 रे। ता माने केते वर्षर संघर्ष? 1914 रु हमर 22 वर्षर संघर्ष ना नाही। हमर 22 वर्षर संघर्ष परे 1936 रे सेटा कंप्लीट हला। खाली 1914 रु तो कृष्णचंद्र गजपति स्टार्ट करथिले, ता पूर्वरु अन्य केते लीडर माने अन्य केते नेता माने मध्य आरंभ करथिले स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पाई, किंतु सफलता पाई परनथिले। मधुसूदन दासकर जो स्वप्न थिला स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन सेटा किए फलवती कराइले? कृष्णचंद्र गजपति। सेति पई डेरी न करी हम स्टार्ट करिवा। जो स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन रे कृष्णचंद्र गजपतिकर भूमिका कौन? तो गंजाम जिलार पारालाखेमुंडीर जमीदारी जमीदार महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव, तांकर फुल नाटा होची महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव, ओडिशार ऐतिहासिक गंगवंश रे जन्म ग्रहण करथिले। से होचंती जणे गंगवंशी राजा। तो गंगवंश रे 1892 ख्रीष्टाब्द रे जन्म ग्रहण करथिले। 1892 ख्रीष्टाब्द एप्रिल 26 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले। एटा मन रखिबो। आ तांकर नाबालक अवस्था रे जेतेबेले तांको 18 वर्ष हेइ नथिला से पारालाखेमुंडी जमीदारी कोर्ट ऑफ वार्ड्स द्वारा परिचालित होइतिला। तो तांकर नाबालक अवस्था रे पारालाखेमुंडी जो जमीदारी कोर्ट ऑफ वार्ड्स गोटे अछि, जमीदारी मानकर गोटे कोर्ट ऑफ वार्ड्स चले। तो जमीदारी कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स द्वारा परिचालित होइतिला। ओके, से पारालाखेमुंडी महाराजांक उच्च विद्यालय। एबे क्वेश्चन आछी हमर तो कृष्णचंद्र गजपति महाराजा से तो निजे महाराजा थिले, से कोन निज कॉलेज रे निज स्कूल रे पढुथिले महाराजांक उच्च विद्यालय? अरे सी महाराजा पदवी पिले परे पाइले, तांको पूर्वरु तो पुणी महाराजा थिले ना। तो से महाराजांक उच्च विद्यालय रे पढुथिले कोठी? से पारालाखेमुंडीर महाराजांक उच्च विद्यालय रे पढुथिले। एवं माद्राज जोटा माड्रास कहली, माद्राज रो न्यूटन न्यूटन कहबोनी पिले
ନ୍ୟୁ ୱିଙ୍ଗଟନ୍ କଣ ନ୍ୟୁ ୱିଙ୍ଗଟନ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବା କଲେଜରେ ନ୍ୟୁ ୱିଙ୍ଗଟନ୍ ଆବାସିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମହାରାଜାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ତାଙ୍କର କଲେଜ ନାଁ କଣ ଥିଲା, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ କଣ ଥିଲା, ମାଦ୍ରାଜ ନ୍ୟୁ ୱିଙ୍ଗଟନ୍ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ପଢିଥିଲେ। ଏହି ନ୍ୟୁ ୱିଙ୍ଗଟନ୍ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧନୀ ଜମିଦାରୀ ଛାତ୍ରମାନେ କେବଳ ପଢନ୍ତି। ଧନୀ ଜମିଦାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଜମିଦାର ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଢୁଥିଲେ। ଏଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କାଳରେ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୁଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଏତେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ହେଲେ କୃଷି, ସେ ଏତେ ଜମିଦାର ଘରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବଡ ବଡ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କୃଷି, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଲାଭ କରିଥିଲେ। କେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ଆଉ କୃଷିର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ତ ହେଇଥିଲେ 1892 ଆମେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜମିଦାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ କେବେ ନେଲେ, ଜମିଦାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ 1913 ମସିହାରେ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଓଡିଶା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ଭୂମିକା ଲେଖ। ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1914 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 1914 ରୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କଣ 1913 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜମିଦାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେଇନଥିଲା, କଲେଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡିଲେ କଣ ପାଇଁ, ଜମିଦାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡିଲା। ଜମିଦାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେବା ପରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ, ବିଶେଷତଃ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା କରି ଓଡିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଭେରି ଭେରି। ସେ ଜମିଦାରୀ ତ 1913ରେ ଜମିଦାରୀରେ ଜଏନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜମିଦାରୀରେ ଜଏନ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜମିଦାରୀ ମିଳିଥିଲା କୋଉଟା, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମାଡ୍ରାସର ଜମିଦାରୀ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଓଡିଶା ସେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ଥିଲା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଥିଲା। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଓଡିଶା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଥିଲା ମାନେ କୋଉଠି, ଓଡିଶା ମାନେ ବିହାରରେ ଥିଲେ, ଓଡିଆ ଲୋକ ବିହାରରେ ଥିଲେ, କିଛି ଓଡିଆ ଲୋକ ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ, କିଛି ଓଡିଆ ଲୋକ ଆମର ମାଡ୍ରାସରେ ଥିଲେ। ମାଡ୍ରାସ ଯୋଉଟା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ କହୁଛେ, ଏଇ ମାଡ୍ରାସରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି କହୁଛେ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଏରିଆ, ଏଇଟା ମାଡ୍ରାସରେ ଥିଲେ, ମାଡ୍ରାସରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, ଜମିଦାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେବା ପରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ, ଯୋଉ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଓଡିଶାଟା ହେଇକି ଥିଲା, ତାକୁ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ବିଶେଷତଃ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, କାହାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେଟା ମାନ୍ଦ୍ରାସରେ ଯାଉଥିଲା ଗଞ୍ଜାମଟା। ତ ଗଞ୍ଜାମକୁ କେମିତି ମାଡ୍ରାସରୁ କାଢିକି ଓଡିଶାରେ ମିଶେଇବେ, ମନ୍ଦ୍ରାସରୁ ଅଲଗା କରି ଓଡିଶାରେ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ। କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି ପିଲେ, ଆମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓ, ସିଏ ଆମର ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଜମିଦାରୀ ଥିଲେ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଓଡିଶା ଡିଭିଜନରେ ଚାଲୁଥିବା ଓଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ସେ ଓଡିଶା ଡିଭିଜନରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କହୁଛେ, ସେଟା ମାଡ୍ରାସରେ ମିଶିକି ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଓଡିଆ କେହି କହୁନଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଏରିଆଟାକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇଟାକୁ ଓଡିଶା ସହିତ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି କରିଥିଲେ। କହିଥିଲି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଗଜପତିଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ 1914, ଆଉ ସକ୍ସେସ ପାଇଲେ କେବେ, 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା। ତ 14ରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ କଣ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଚାଲିଥିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ତ 1914 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରେ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଗଜପତିର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 10ମ ଅଧିବେଶନ ଅଧ୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ 1914 ମସିହାରେ କେଉଁ ଅଧିବେଶନ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କେଉଁ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯଦି 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି 1914 ମସିହାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମନେ ରଖିବ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଆମର 10ମ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର ଥିଲା 22 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରୁ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 10ମ ଅଧିବେଶନ, ପ୍ରାୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରୁ, ସବୁ ଓଡିଶାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରୁ କେତେ 2000 ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ବଡ ବଡ ଦିଗ୍ଗଜ ଲୋକମାନେ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ଆଉ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ ପ୍ରଭୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ 1912, 14, 13, 14 ସେଇ ପାଖାପାଖି ଚାଲିଥିଲା ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଦାନ କରିଥିବା ହେତୁ
ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ରାଜା ସାହେବ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ରାଜା ସାହେବ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। କିଏ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସେବା, ଭଲ ସେବା ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ଆଉ କିଏ କିଏ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ, ବଡ ବଡ ଲୋକ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, କେତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ସେଇ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୋଉ ଅଧିବେଶନ? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 10ମ ଅଧିବେଶନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବା ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ଆଗକୁ। 1914 ରେ 10ମ ଅଧିବେଶନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିବା 1924 ପ୍ଲସ୍ 10। 1914 ପ୍ଲସ୍ 10 1924। ୟା ଭିତରେ କଣ ଆମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କୁ ମିଳିଲା? 1924 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି, ଫିଲିପ ଆଉ ଡଫ୍ ଦି ଜଣ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସନିକ, ଇଂରେଜ ଲୋକ, ତ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଲା। ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି ଆଗରେ କଣ କଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି? ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି ଆଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡିଶାରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦୃଢ ଭାବରେ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ତାହା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର 1913ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। 14ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିଲେ ଅଲରେଡି, 14ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସେ ଯୋଗ ଦେଲେ। 13ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜମିଦାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେବେଠୁ କେମିତି ଗଞ୍ଜାମକୁ ମିଶେଇବେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା। ତ 1924ରେ ସେ ଫିଲିପ ଡଫ୍ ପିଡି ମନେ ରଖିଥିବ, ଫିଲିପ ଡଫ୍ ପିଡି, ଓକେ। ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି ଆଗରେ କଣ ରଖିଲେ? ତାଙ୍କର ଦାବି ରଖିଲେ, ଦୃଢ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ରଖିଲେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଓଡିଶାରେ ମିଶୁ। ତାଙ୍କ ମତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏହି କମିଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି? କଣ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେ ସେ କହୁ କହୁ ମିଶେଇ ଦେବେ? ସେୟା ନୁହେଁ। ୟା ପଛରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଯୋଉଟା ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ହେଲେ 1914 ମସିହାରେ ଦେଖ, 1914 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭଲ ସେବା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ରାଜା ସାହେବ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ। କାହା ଉପରେ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆରେ ଓଡିଶାରେ ତ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ ଖୁସି ହେଲେ? କାରଣ ସେ ସେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ କହିବା ଶିଖିଥିଲେ। ଜମିଦାରୀ ସେଇ ନ୍ୟୁ ୱିଂଟନ କଲେଜରୁ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଠ ପଢି ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରୁଥିଲେ ଇଂରାଜୀରେ। କାରଣ ଇଂରେଜ ମାନେ ତ ଓଡିଆରେ ଶୁଣିବେନି ନା, ଓଡିଆରେ ବୁଝିବେନି। ସେ ଇଂଲିଶରେ କହିପାରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ। ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ, କିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ? ସେ ଯୋଉ ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ପଳେଇବା। 1927 ମସିହାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ରାଜକୀୟ କୃଷି ମିଶନ, ରୋୟାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର କମିଶନ, ର୍ୟାକ୍ ମନେ ରଖିପାରିବ ଇଂଲିଶରେ, ରୋୟାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର କମିଶନ। ତ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖ କି ଓଡିଆରେ ଲେଖ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରୋୟାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ରାଜକୀୟ କୃଷି କମିଶନର ସଭ୍ୟ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରୋୟାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଏସବୁ କମିଶନ କିଏ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ପିଲେ? ଇଂରେଜ ମାନେ। ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନଥିଲେ। 1927 ମାନେ ଆହୁରି 20 ବର୍ଷ ପଛରେ ଥିଲେ। 1947ରେ ଯାଇକି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ତ ସେ ସଭ୍ୟ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତାମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କାମରେ ନଉଥିଲେ। ସେ ସେତିକି ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡଲାଟ ଲର୍ଡ ଲିଲିନ୍ଥ, ଏଟା ଲିଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଲିଲିନ୍ଥ କରିବ କୋଉଠି? ଲିଲିନ୍ଥ ଗୋ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଂଲିଶରେ ଲର୍ଡ ଲିଲିନ୍ଥ ଗୋ ଶୁଣିଥିବ। ଲର୍ଡ ଲିଲିନ୍ଥ ମନେ ରଖିବ, ଓଡିଆରେ ଆମେ ଲର୍ଡ ଲିଲିନ୍ଥ କହୁ। ଲିଲିନ୍ଥ, ଲର୍ଡ ଲିଲିନ୍ଥ। ତାହେଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ରାଜକୀୟ କୃଷି ମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡଲାଟ, ଯିଏକି ଲର୍ଡ ଲିଲିନ୍ଥ। କମିଶନର ସଭ୍ୟ ଭାବେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଲର୍ଡ ଲିଲିନ୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଥିଲେ? କୋଉ କୋଉ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ରାଜା ସାହେବ ଉପାଧି। କହିଥିଲି, ରାଜା ସାହେବ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶୁଣୁନଥିଲେ। କମିଶନର ସଭ୍ୟ ଭାବେ ସେ ଯୋଉ ରୋୟାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର କମିଶନ, ର୍ୟାକ୍ ର ସେ ଯୋଉ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ମିଳୁଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉଥିଲେ। ସଭ୍ୟ ଭାବେ ସେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତାହା ସେ କୁନ୍ନୁଠାରେ ପୁଷ୍ଟି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ କୋଉଠାରେ? କୁନ୍ନୁଠାରେ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ବା ପୁଷ୍ଟି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ପଇସାକୁ। ସେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପାଇଁ କେତେକ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। 1927ରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। 1928ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା? 1927ରେ ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କମିଶନର, ରୋୟାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର କମିଶନର ସଭ୍ୟ ହେଇଗଲେ। 1928 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କଲାବେଳେ, ହେଲେ ଜାଣିଛ ସାଇମନ କମିଶନ ଆସିଥିଲା ଭାରତକୁ। ସାଇମନ କମିଶନ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଛକୁ ଗଲେ ପୁଣି ସାଇମନ କମିଶନ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ତ ସେଟା ଷ୍ଟୋରି ହେଇଯିବ। ସାଇମନ କମିଶନକୁ
ଆମର ଯୋଉ ନିୟମ ସବୁ ପିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସେ ଆମର ଆକ୍ଟ ଆକ୍ଟ ବା ନିୟମ ଇଂରେଜ ମାନେ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ଭାରତକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ନିୟମରେ କିଛିଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ ସାଇମନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୋଟେ କମିଶନ ଆସିଥିଲା। ସେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ କଂଗ୍ରେସ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା 1928 ମସିହାରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଗଲାବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମହାରାଜା ଏଇ କମିଶନ ଆଗରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମହାରାଜା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଜା କିଏ? ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମହାରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜା। ଏଇ କମିଶନ ଆଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ଗଠନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି 1928 ରେ ମଧ୍ୟ ସାଇମନ କମିଶନ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ 1928 ରେ। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ରେ କୋଉଠି ରଖିଥିଲେ ମନେ ରଖିଛ? ଫାଷ୍ଟ ରେ ଓଡିଶାକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ 1913 ରେ ସେ ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ତାପରେ ଆମର ଫିଲିପ ଆଉ ଡଫ୍ କମିଟି ଆଗରେ 1924 ରେ ଦେଖ 1924 ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। 1924 ମସିହାରେ ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି ଆଗରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1928 ମାନେ 4 ବର୍ଷ ପରେ 1928 ରେ ସେ କଣ କଲେ? ସାଇମନ କମିଶନ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଥିଲା ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ସାଇମନ କମିଶନ, ଏସସି କରିଦେଲି। ସାଇମନ କମିଶନ ଆଗରେ ରଖିଲେ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 1928 ମସିହା ପରେ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା? ଏଇଠି ତିନିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ତିନିଟା ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଓଡିଆରେ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ, ଇଂଲିଶରେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବୈଠକ। ଇଂରେଜ ସରକାର ତିନିଟା ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବୈଠକ 1930 ରେ ହେଇଥିଲା। କେମିତି ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳେ ମନେ ରଖିଥିଲି 1930 ରେ ଶୂନ ଅଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶୂନଟା ହଉଛି ରାଉଣ୍ଡ, ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ହଉଥିଲା। ତା ପର ବର୍ଷ 1931 ରେ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଆଉ 1932 ରେ ହେଲା ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ। ତିନିଟା ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 1930 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ସେ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଓଡିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ। ଗଞ୍ଜାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଞ୍ଜାମ ସିନା ଆମେ କହୁଛେ ଏବେ ଓଡିଶାରେ, ଆଗରୁ ଥିଲା ମାଦ୍ରାସରେ। ତ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଧାନସଭାରୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଓକେ, କେବେ? 1930 ମସିହାରେ। ସେହି ବର୍ଷ ବିହାର ଓଡିଶା ସରକାର, ବିହାର କାହିଁକି ବିହାର ନାଁ ଆସିଲା କହିଛି, ବିହାର ବେଙ୍ଗଲ ଓଡିଶା ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଥିଲେ। ଓଡିଶାଟା ବିହାର ଆଉ ବେଙ୍ଗଲରେ ମିଶିକି ଥିଲା। ତ ବିହାର ଓଡିଶା ସରକାର ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକକୁ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ, ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ପ୍ରତିନିଧି ହବ, ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେଇ ବର୍ଷ ମାନେ 1930 ମସିହାରେ ଆମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ଗଞ୍ଜାମଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଏରିଆ, ଗଞ୍ଜାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କୋଉଠିକି ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ? ଆମେ ଯେମିତି ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତଉଛେ, ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ତ ଗଞ୍ଜାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କିଏ ଜିତିଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ଆଉ ସେହି ବର୍ଷ ସେ ଖାଲି ଜିତି ନଥିଲେ, ତାପରେ କଣ ହେଲେ? ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଓଡିଆ ମାନେ ଓଡିଆରେ କହିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କିଏ ଯାଇକି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବ? ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। କିଏ? ବିହାର ଓଡିଶା ସରକାର, କାରଣ ଓଡିଶା ବିହାରର ପାର୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଓଡିଆ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲରେ ରହିପାରିବେନି, ବିହାରରେ ରହିପାରିବେନି, କି ମାଦ୍ରାସରେ ରହିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ହିଁ ଦରକାର। ଓଡିଶାରେ ହିଁ ସବୁ ଓଡିଆ ମାନେ ରହିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମନେ ପକାଅ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଦେଇଥିଲେ? ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି, ପିଡି। କେମିତି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି 1924, ଏଇଠି ଘୋଷେଇ ଦେଇ ପିଲେ, ଘରକୁ ଯାଇକି ଜମା ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ଶୁଣ। 1924 ମସିହାରେ ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି ଆଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସାଇମନ କମିଶନ ଆଗରେ 1928 ମସିହାରେ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, 24 ରୁ 28। ତାପରେ 1930 ରେ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧିରୁ, ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ମହାରାଜା ଗଜପତିଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ 1930 ରେ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, 1930 ରେ ହେଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ 31 ରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଥାର୍ଡ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ 32 ରେ ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ଘର ଭିତରେ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ବାହାରେ ଯୋଉ ଇଂରେଜ ବଡ ବଡ ଆମର
ପ୍ରଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଭେଟୁଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସେ ଏକ ଦାବି ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ଦାବି ଏମିତି କଥାରେ କହିଦେଲେନି, ଦାବି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଲେଖା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଦେଇଥିଲେ। ତ କହିଛି ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ 1931 ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖରେ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ। ସେ ଭାଷଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଭାଷଣ ଦେଇ କଣ କହିଥିଲେ କହିଲେ ଭାଷଣ ଏଇଟା ଯଦି ମନେ ରଖିପାରିବ ଆଉ ଲେଖିଦବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି ମନେ ନ ରଖିପାରୁଛ ଲେଖିଦବ। ସେ ଭାଷଣରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ଗଠନ ପାଇଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ। କଣ ସେ ଭାଷଣ ଥିଲା? ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ତଥା ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଉତ୍ଥାପନ ମାନେ ଉଠଉଛି, ଓକେ। ତ ଉପସ୍ଥାପନ ବା ଉତ୍ଥାପନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ମାନେ ଓଡିଶା ସେପାରେଟ ହବା ଦରକାର ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲ, ମାଡ୍ରାସ। ଏହା ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମରଣର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଟା ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମରଣର ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଆ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଲାଞ୍ଜ ଭାବେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଲାଞ୍ଛନା ଓ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଏ ଲାଇନ ର ମିନିଂ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଆ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ମାନେ ଓଡିଆ ମାନେ ଖାଲି ଓଡିଶାରେ ନଥିଲେ, ଓଡିଆ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ, ବିହାରରେ ଥିଲେ, ମାଡ୍ରାସରେ ଥିଲେ। ତ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଲାଞ୍ଜ ଭାବରେ, ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡଠୁ ଲାଞ୍ଜଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଏ, ଲାଞ୍ଜକୁ କାହାର ଆଖି ପଢେନି, ତ ସେମିତି ଲାଞ୍ଜ ଭାବେ ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ଥିଲେ। ତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାବେ ମାନେ ଓଡିଆ ମାନେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଥିଲେ। ସେଠି ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ଆମର ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଭାଷୀ ଲୋକ ବା ବିହାରୀ ଲୋକ ବେଶୀ ଥିଲେ, ବିହାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡିଆ ମାନେ କୋଉଠି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାବେ ଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ଥିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନୁ ନଥିଲେ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାବେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ନିୟୁତ ନିୟୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରହିଥିବା ହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁନାହିଁ। ତାମାନେ ହଜାର ହଜାର ନିୟୁତ ନିୟୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଓଡିଆ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାବେ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହେଇକି ପଡିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ବେଙ୍ଗଲରେ, ବିହାରରେ, ମାଦ୍ରାସରେ ଯୋଉ ସବୁ ଓଡିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପଡିବ। ସେମାନେ ସବୁ କମ ହେଇକି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବିଛେଡି ହେଇକି ପଡିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ନଜର ପଡୁନି। ତ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲଣ୍ଡନର ଭାରତ ସଚିବ, ଲଣ୍ଡନରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ସରି ଲଣ୍ଡନ ନୁହେଁ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଭାରତ ସଚିବ, ସେତେବେଳେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥାନ୍ତି, ସଚିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ। ତ ଭାରତର ସଚିବ ସାର୍ ସାମୁଏଲ ହୋଅର ଏବଂ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକର ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଖାଲି ସେତିକି କରିନଥିଲେ, କଣ ସାମୁଏଲ ହୋରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିଲେ, ସାମୁଏଲ ହୋଲଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ସାମୁଏଲ ହୋରଙ୍କୁ, ଯିଏ ଭାରତର ସଚିବ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଭାରତର ସଚିବ। ଆଉ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକର ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ, ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଇଂରେଜ ଯୋଉ ଲିଡର ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଦାବି ହଉଛି ଗୋଟେ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା। ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ତମେ ଭାବନି ପିଲେମାନେ, ଯେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଯାଇକି କହିଦେଲେ ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେଟାକୁ ମାନି ନେଲେ। ୟା ପଛରେ କେତେ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି, କେତେ ସେ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ, ଭଲ କାମ କରିଥିବାରୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ମାନିନେଲେ। ତ ସାମୁଏଲ ହୋର ଓ ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ଦାବି ଯେ ଓଡିଶା ତିଆରି ହଉ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଶେଷରେ କଣ ହେଲା, ଆମର ଇଂରେଜ ମାନେ ମାନିନେଲେ, ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ, ମାନେ ହଁ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ଆମେ ଗଠନ କରିବା। ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲେ। ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ତ ତିଆରି ହବ, ଇଂରେଜ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଓଡିଶା ତିଆରି ହବ, ଓଡିଶାର ପୁଣି ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦରକାର, ଓଡିଶାର ସୀମା ଦରକାର, କୋଉ ଏରିଆ ଓଡିଶା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ, ଏର ସୀମା ଦରକାର ନା। ତ ସୀମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସୀମା ତିଆରି ହବ ମାନେ ସେଟା ବିହାର ଟୁ ବେଙ୍ଗଲ ଠୁ ଅଲଗା ହବ, ମାଡ୍ରାସ ଠୁ ଅଲଗା ହବ, ବା ଆନ୍ଧ୍ର ଠୁ ଅଲଗା ହବ। ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି ତିଆରି ହେଲା। ସେଟା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଓଡନେଲ କମିଟି, ଓଡନେଲ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡନେଲ କମିଟି ଗଠନ କଲେ। ତାହେଲେ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର କୋଉ କମିଟି ଗଠନ କଲେ? ମନେ ରଖିବ, ଓଡନେଲ କମିଟି। ଓଡନେଲ କମିଟି, ଏଇ ଯୋଉ ଓଡନେଲ କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଆଶାକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ। ତାମାନେ ଓଡନେଲ କମିଟି କଣ କଲା, ତାର ଗୋଟେ ସୀମା କହିଦେଲା, ଏଇ ଏରିଆ ଓଡିଶାର ସୀମା ଭିତରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଲା, ସେଟା ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ମନକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଲା। କାରଣ ସେତିକି ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗା ସେଇ କମିଟିର
ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରେ ନଥିଲା। ଏହା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ମାନେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରାଶଜନକ ଥିଲା, ଏଠି ହତାଶା ଥିଲା। କାରଣ କଣ ପାଇଁ? ଏଥିରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ମେଦିନୀପୁର ଆଉ ସିଂହଭୂମିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବା ପିଲେ, ଓଡନେଲ କମିଟି ଯୋଉଟା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା, ସେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ମେଦିନୀପୁର ଆଉ ସିଂହଭୂମ, ପିଏମଏସ୍ ମନେ ରଖିବ, ପିଏମଏସ୍ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଉ ମେଦିନୀପୁର ଆଉ ସିଂହଭୂମ, ये तीनटा एरिया को से मिसई नथिले, ସେଥିପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଥିଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ପାଇଁ। 1932 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଆମର କଣ ହେଲା? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ଜରୁରୀ ଅଧିବେଶନ ବସିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢିଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 10ମ ଅଧିବେଶନ କେବେ ବସିଥିଲା? 1914 ମସିହାରେ। 14 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1932 ରେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ବସିଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ 1932 ରେ, କାରଣ এই ତିନିଟା ଜାଗାକୁ ମିଶେଇ ନଥିଲେ ଓଡନେଲ କମିଟି। ଓକେ, ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଓଡନେଲ କମିଟି ପ୍ରତିକୂଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିରୋଧରେ ବଡଲାଟକୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏହି କମିଟି 1932 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସିମଲା ଠାରେ ବଡଲାଟ ଲର୍ଡ ୱେଲିଙ୍ଗଟନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ବଡଲାଟ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱେଲିଙ୍ଗଟନକୁ ଯାଇକି 1932 ରେ କିଏ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ? ଆମର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଯୋଉ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି ହେଲା, ଆଉ ସେ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଅଧିନାୟକ କିଏ ଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ସେ ଯାଇକି ଲର୍ଡ କାହାକୁ? ୱେଲିଙ୍ଗଟନକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ କଣ ହେଲା? 1933 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ପାଖକୁ ଆଉଛେ, କାରଣ 1936 ରେ ଆମର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହବାର ଅଛି। 1933 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଓଡିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ଭାରତ ସଚିବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1933 ରେ ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ସଚିବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଭାରତର ସଚିବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜୟପୁରକୁ ଓଡିଶାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା, କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁର, ଓକେ, ଯେତେ ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ, ତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଉ ଜୟପୁରକୁ ଓଡିଶାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତେଲୁଗୁ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ଚାପ, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁ କହୁଥିଲେ ଲୋକ, ଆମର ମାଡ୍ରାସର ଲୋକମାନେ ସବୁ ତେଲୁଗୁ କହୁଥିଲେ, ବା ଆନ୍ଧ୍ରର ଯୋଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା କହୁଛେ, ଆନ୍ଧ୍ରା ତେଲେଙ୍ଗାନା ମିଶିକି ଥିଲା ଆଗରୁ, ତେଲୁଗୁ ସବୁ ସେଠି ବେଶୀ ଲୋକ କହୁଥିଲେ। ତେଲୁଗୁ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ଚାପ ତଥା ଭାରତ ସରକାର ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାସ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧ ହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ଓଡିଶାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଦୁଃଖ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପ୍ରଥମରୁ ତ ଆମର ଯୋଉ ଓଡନେଲ କମିଟି ଯାହା କଲା, ପିଏମଏସ୍ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ମେଦିନୀପୁର ଆଉ ସିଂହଭୂମକୁ ମିଶେଇଲାନି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଉ ଜୟପୁରକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମିଶେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଅଧିକା ଥିଲେ, ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ସବୁ, ତେଲୁଗୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ, ତେଲୁଗୁ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ବା ଲିଡର ମାନେ, ନେତା ମାନେ ଚାପ ପକେଇଲେ, ତଥା ଭାରତ ସରକାର ଓ ମାଡ୍ରାସର ସରକାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିରୋଧ ହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ଯେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ମିଶେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜୟପୁରକୁ ଓଡିଶାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁରଟା ଟିକେଟ ପାଇଗଲା, ଜୟପୁର ମିଶିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ରହିଲା। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତେଲୁଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ, କହିଲେ ଏବେ ପିଲେ ସେତେବେଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ତେଲୁଗୁ କହୁଥିଲେ, ଖାଲି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ତେଲୁଗୁ ନଥିଲେ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏବେ ଯାଅ ପିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରର ବର୍ଡର ଏରିଆ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ଲୋକ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତେଲୁଗୁ କହୁଥିବେ। ଓକେ, ତେଲୁଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଂରେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଓଡିଶାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଜମିଦାରକୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଏବଂ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଭାଜନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନ୍ଦ୍ରାସ ସରକାର ଭାରତ ସଚିବଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମାନ୍ଦ୍ରାସ ସରକାର, ମାଡ୍ରାସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଜମିଦାର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଜମିଦାର କୋଉଠାରେ ଥିଲେ? ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବା ମାଡ୍ରାସରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ଏଇ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମ ଫଞ୍ଜାମ ଏରିଆ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଥିଲା, କାରଣ ସେଟା ମାଡ୍ରାସର ପାର୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଅଧିକା ତେଲୁଗୁ ନେତାଙ୍କର ଚାପ ପଡୁଛି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମିଶି ପାରିବନି, ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି କଣ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଡିଭାଇଡ କରିଦିଅ, ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଜମିଦାରୀକୁ ବିଭାଜନ କରିଦିଅ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଅଧା ରହୁ ଆଉ ଓଡିଶାର ଅଧା, ସେଟାକୁ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଅଲଗା କରିଦିଅ ଆଉ ଓଡିଶାର ଅଲଗା କରିଦିଅ। ଏହି ବିଭାଜନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନ୍ଦ୍ରାସ ସରକାର, ସେ ତ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଥିଲେ, ତେଣୁ ମାନ୍ଦ୍ରାସ ସରକାରଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଜଣେଇବେ, ତାହା ଭାରତ ସଚିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା।
किंतु भारत सरकार एवं मांद्रा सरकार यही विभाजन प्रस्ताव को विरोध करते। मांद्रा सरकार कहले नाई एमती विभाजन हो पार। शेष में कौन है 1935 मसीह पे आम आगू आगू बढ़ी चलचे 1933 मसीह यही सब जिनस पारलाखेमुंडी जयपुर को मिसाइबा प्रस्ताव है किंतु 1933 केवल जयपुर मिसीगला किंतु पारलाखेमुंडी मिसाइबा राजी हेलेनि कहीं तेलुगु लोक बेसी थे। शेष में 1935 ख्रीष्टाब्द भारत शासन विधेयक संबंध में नियुक्त होता जॉइंट सिलेक्ट कमिटी मन रख जॉइंट सिलेक्ट कमिटी भेरी इंपोर्टाट। जॉइंट सिलेक्ट कमिटी 1935 मसीह आमर गोटे जॉइंट सिलेक्ट कमिटी आसला भारत शासन विधेयक संबंध में भारत शासन विधेयक संबंध में नियुक्त होता जॉइंट सिलेक्ट कमिटी यही विभाजन प्रस्ताव को ग्रहण करते। ताले को विभाजन प्रस्ताव को आमर महाराजा कृष्णचंद्र गजपति जो कहते जमींदारी को विभाजन करा जमींदारी को मांद्राज और ओडिशा मध्य विभाजन करने सेपरेट करने से कहते सेटा ग्रहण होता केबे जॉइंट सिलेक्ट कमिटी द्वारा 1935 मसीह ताने आम पाखापाखि आसीगले 1936 मसीह स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन हम करते। लॉर्ड लिलिंथ जोटा आम पढ़ी लॉर्ड लिलिंथ को से यही कमिटी अध्यक्ष थे। कौ कमिटी जॉइंट सिलेक्ट कमिटी मन रखिए 1935 मसीह जॉइंट सिलेक्ट कमिटी अध्यक्ष किए थे क्वेश्चन जदि आसे लॉर्ड लिलिंथ पूर्वर जिते लॉर्ड लिलिंथ राजकीय कृषि कमिशन पे मन पकाओ राजकीय कृषि कमिशन केबे 1927 मन पकाओ राजकीय कृषि कमिशन रो मेंबर थे 1927 नहीं जाऊँ तुम मानक हिस्ट्री देख 1927 राजकीय कृषि कमिशन 1927 मसीह महाराजा कृष्णचंद्र गजपति राजकीय कृषि कमिशन थे से लॉर्ड लिलिंथ तार किए थे अध्यक्ष थे माने चेयरमैन थे से समय लॉर्ड लिलिंथ सहित कृष्णचंद्र गजपति भल संपर्क थी ना नाई से तो इंग्रेज सरकार मानि नौले जहाँ कृष्णचंद्र गजपति कहते पूर्व जो लॉर्ड लिलिंथ राजकीय कृषि कमिशन अध्यक्ष रूपे नियुक्त होते से महाराजा कृष्णचंद्र गजपति यही कमिशन सभ्य थे कमिशन से मेंबर थे जड़े लिलिंथ सहित व्यक्तिगत सुसंपर्क हेतु लिलिंथ यही विभाजन प्रस्ताव को ग्रहण करते। विभाजन प्रस्तावटा 1935 मसीह गृहीत होगा। बर्तमान कौन है ताले मांद्रास टू ओडिशा मांद्रास आ ओडिशा डिविजन अलग हो गला 1936 ख्रीष्टाब्द कौन है समस्ते जानते 1936 ख्रीष्टाब्द कौन है 1936 ख्रीष्टाब्द एप्रिल पहलू माने एप्रिल 1 रु ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश है। से दिन महाराजा कृष्णचंद्र गजपति कटकर बारबाटी दुर्ग निकट में कटक जाइए कटकर बारबाटी दुर्ग निकट कहीं कारण ओडिशार प्रथम राजधानी कोटा थिला कटक तापर भुवनेश्वर है कटकर बारबाटी दुर्ग निकट में हजार हजार लोक उद्यान भोजी से भोजी करके खायापाई डकाई उद्यान भोजी आपायित करते पूर्वपुरुष अतीतर गंग सम्राट कारण से गंग राजवंश जन्म होते समस्त जाने आम पूर्व फास्ट पॉइंट डिस्कसन करते पूर्वपुरुष अतीतर गंग सम्राट मान अधिष्ट प्रेरणा से स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पर उद्यम करिसेंति महाराजा कृष्णचंद्र गजपति वक्तव्य रखिथिले बा अव्यक्त करते। मुख्यमंत्री भाव में अर्जित समस्त अर्थ को महाराजा कृष्णचंद्र उत्कल विश्वविद्यालय को दान करते उत्कल यूनिवर्सिटी जोटा आम भुवनेश्वर अच्छे उत्कल विश्वविद्यालय को से दान करते प्रथमे कारण जेहेतु ओडिशा प्रदेश गठन है ओडिशा प्रदेश मुख्यमंत्री से ही हे तो से मुख्यमंत्री हिसाब से जो जी पैसा अर्जन करते से समस्त अर्थ को ताहापाई उत्कल यूनिवर्सिटी दान करते। सहयोगी मान सहित राजनैतिक दृष्टि मतभेद होबार सहयोगी माने साथी जो नेता मैंने सहित मतभेद धीरे धीरे सृष्टि है जाच जो गोटे सक्सेस मिल जाए तापर समस्त शत्रु तैयारी होती तो मतभेद है 1944 मसीह मतभेद जो जून मसरे महाराजा कृष्णचंद्र गजपति प्रधानमंत्री बा मुख्यमंत्री पदर इस्तीफा प्रदान कले से राजनीति सन्यास देले यापर से राजनीति पूरापूरी अवसर नेले आउ से महान आत्मा शेष में 1974 ख्रीष्टाब्द मे 25 तारिख में महाराजा कृष्णचंद्र गजपति पारलाखेमुंडी शेष निश्वास त्याग करते। तो यहीटा थिला आमर स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पर महाराजा कृष्णचंद्र गजपति जो कंट्रीब्यूशन जदि तुम लंग क्वेश्चन देखुच स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पर महाराजा कृष्णचंद्र गजपति कौन अवदान बा महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देवंकर कृतित्व संपर्क में संक्षेप लेख ताले एटा लिखिब तो मेनली यू आरंभ कर पॉइंट स्टार्ट हो 1913 मसीह से जमींदारी दायित्व ग्रहण करते जमींदारी दायित्व ग्रहण कले सेबेठू से गंजाम को ओडिशा रे विच्छिन्न अंचल मान को बा गंजाम को ओडिशा जिले रे गंजाम जिला को ओडिशा राज्य में मिसाइबा चेष्टा आरंभ करते 1914 से
उत्कल सम्मेलन आयोजन करते उत्कल सम्मेलन 10ମ अधिवेशन आयोजन करते जो बड़ बड़ दिग्गज नेता माने मधुसूदन दास फकीरमोहन सेनापति एमाने सब जोग देइथिले राजा साहेब उपाधि मिलिथिला 1924 फिलिप 1924 रे कोन हितला पिले फिलिप डफ कमिटी आगे फिलिप डफ कमिटी आगे से फास्ट उपस्थापन करथिले ओडिशा प्रदेश गठन पाई 1927 रे रॉयल एग्रीकल्चर कमिशन रो सभ्य होइथिले जोठी अध्यक्ष थिले किए लॉर्ड लिलिंथ तापर 1928 रे साइमन कमिशन आगे तथ्य रखिथिले ओडिशा गठन पाई ओडिशा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पाई तापर 1930 रे हमर राउंड टेबल बैठक होइतिला से राउंड टेबल बैठक ओडिया मानकर प्रतिनिधि रूपे बाछि जाइतिले 1931 मसिया रे द्वितीय राउंड टेबल बैठक होइतिला सेही राउंड टेबल बैठक रे से ओडिया मानक पई भाषण देई कहितिले देखो 1931 मसिया रे कोन कहितिले मु ओडिया आपण मानक आगे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पाई प्रश्न उपस्थापन करुछि एहा ओडिया मानकर जीवन मरण प्रश्न बोली कहितिले तापरे 1931 मसिया परे कौन कौन सब चेंजेस होता छोटिया चेंज कारण 1936 पाखापाखि आसीगला 31 आउ मात्र 5 वर्ष 31 पर से वर्तमान गोल टेबल बैठक में चलती महाराज कृष्णचंद्र बुद्धि भाव से इंग्लैंड भारत सचिव सार सामुएल होर्न को भेटी एत इंपोर्टाट नुहे सामुएल होर और अन्य गोल टेबल बैठक में सदस्य मानक जन आठ गोल टेबल बैठक में जो दाबी से स्वीकार होता किंतु जो परे ओर्डिनल कमिटी आसला सी गोटे भूल कर देगला ओर्डिनल भूल नुहे से थिला तेलुगु लोक मैंने चाहून ओडिशा मिसिया तो ओर्डिनल कमिटी कौन कला सीमा निर्धारण कला जोटा कि सीमा निर्धारण कमिटी कौन रही पारालाखेमुंडी पीएमएस माने पोटल मसाला कहबनी ओके पीएमएस माने पारालाखेमुंडी एम हूँ मेदिनापुर और सिंहभूम को मिसई नथिले तो सेति पई परे कौन हला एटा नरास्यजनक थिला 1932 रे सिमला ठारे बल्ला लॉर्ड वेलिंगटन को से साक्षात करथिले आ जरूरीकालीन अधिवेशन 1932 रे हेतला 1932 रे जेहेतु 1931 रे ए जो निर्धारण कमिटी एटा देला तो तापरे अगस्त मासरे एटा कमिटी गोटे इमरजेंसी मीटिंग हैला जरूरीकालीन बैठक हैला 1933 रे जुलाई 3 रे पारालाखेमुंडी महाराजा नेतृत्व रे पुणी लंडन रे भारत सचिव को से जाई साक्षात कले 1933 रे आ सेठी पारालाखेमुंडी जयपुर को मिसाया पई से जुक्ति बाढ़िले किंतु जयपुर मिसीगला किंतु पारालाखेमुंडी राजी हेलानी कहीं कारण तेलुगु प्रतिनिधि माने चाप पकाइले से भारत सरकार बा मद्रास सरकार विरोध हेतु इंग्लैंड सरकार राजी हेलेनी शेष 1935 रे जॉइंट सिलेक्ट कमिटी रे लॉर्ड लिलिंथ अध्यक्षतार शेष ओडिशा और मद्रास जो डिविजन करने जो तथ्य देते कृष्णचंद्र गजपति ताकू ग्रहण कराला और शेष मद्रास ओडिशा को अलग कराला आउ शेष पारालाखेमुंडी ओडिशा सहित मिसला और स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन है केबे 1936 ख्रीष्टाब्द रे ओके एटा थिला हमर सुपर सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन ए वर्ष पाई तो आशा करुच्ची समस्त को निश्चित भल लगी केमिति लागिला निश्चित कमेंट सेक्शन में जनइबो जदि भल लगी थाए सांग मान सहित शेयर करी सब्सक्राइब करने भूलिबो नहीं थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल द बेस्ट फॉर योर